ایران کے صوبے سیستان میں ورک شاپ پر فائرنگ، 8 پاکستانی قتل۔ ایرانی میڈیا کے مطابق واقعہ ضلع مہرستان کے گاؤں حائز آباد میں پیش آیا۔ حملہ آوروں نے ورک شاپ میں داخل ہو کر پہلے 8 افراد کے ہاتھ پاؤں باندھے، پھر فائرنگ کر دی۔ جاں بحق افراد میں سے 6 کا تعلق بہاولپور اور 2 کا احمد پور شرکیہ سے ہے۔ مرنے والوں میں سے 5 کی شناخت ہو گئی، جن میں دلشاد، نعیم، جعفر، دانش اور ناصر شامل ہیں۔ ایرانی حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ قانونی کارروائی کے بعد لاشیں پاکستان بھجوانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی حکام سے رابطے میں ہیں، فائرنگ کے واقعے کی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔ مقتولین کی اہل خانہ غم سے نڈھال، ہر آنکھ اشکبار۔ علاقے میں سوگ کی فضا، حکومت سے میتیں جلد لانے کی اپیل۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 8 پاکستانیوں کے بہیمانہ قتل پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ کہا ایرانی سرزمین پر پاکستانی شہریوں کے قتل پر تشویش ہے۔ ایرانی حکومت ملزمان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دے۔ خطے کے ممالک کو مل کر دہشت گردی کے خلاف مربوط حکمت عملی پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کی سفارت خانے کو پاکستانیوں کی میتوں کی بحفاظت واپسی کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی ایران میں پاکستانیوں کے قتل پر افسوس کا اظہار۔ کہتے ہیں دکھ کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نوشہرہ میں ایکسائز موبائل اسکواڈ پر فائرنگ، 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد شہید، 1 اہلکار شدید زخمی۔ ایکسائز پولیس نے کار کو ناکہ پر روکنے کی کوشش کی تو کار میں سوار منشیات اسمگلرز نے فائرنگ کر دی۔ جاں بحق ہونے والوں میں کانسٹیبل افتخار اور مجاہد شامل۔ ایکسائز پولیس کے مطابق سب انسپکٹر فاروق کو 5 گولیاں لگیں، اسپتال منتقل۔ نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ نوشہرہ میں شہید 2 ایکسائز اہلکاروں اور ڈرائیور کی نماز جنازہ پشاور میں ادا۔ آئی جی خیبر پختونخوا، سی سی پی او، ایس ایس پی آپریشن سمیت ایکسائز حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ایکسائز پولیس اسکواڈ پر فائرنگ کی مذمت، 2 اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس، ملوث عناصر کی فوری گرفتاری کے لیے کارروائی کی ہدایت۔ دارالعلوم حقانیہ اور بنو کینٹ حملے میں ملوث نیٹ ورک کا سراغ لگا لیا۔ آئی جی کے پی ذوالفقار حمید کا دعویٰ۔ کہا دونوں کیسز میں اہم شواہد ملے ہیں، تفتیش مکمل ہونے تک نیٹ ورک کا نہیں بتا سکتے۔ دہشت گردی کے واقعات سے متعلق کئی افراد کو حراست میں لیا ہے۔ پرو ایکٹیو پولیسنگ کی مدد سے دہشت گردی کے واقعات میں گزشتہ 15 روز میں کمی آئی ہے۔ پولیس کی ٹیمیں گھر گھر میپنگ کر رہی ہیں۔ غیر قانونی مقیم افراد کو طورخم بھیجا جا رہا ہے۔ دہشت گردی عالمی چیلنج ہے، پاکستان سے بھرپور تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان دہشت گردی اور دنیا کے درمیان دیوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسداد دہشت گردی کے شعبے میں انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی شیئرنگ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی بے پایہ قربانیوں کی اقوام عالم میں نظیر نہیں ملتی۔ امریکہ سے پائیدار تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ وزیر داخلہ کی گفتگو، محسن نقوی سے امریکی کانگریس مینز کے وفد کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون آگے بڑھانے پر گفتگو، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور بارڈر سیکیورٹی کے شعبوں پر بات چیت۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک شہریوں کی جان کی دشمن بن گئی۔ نیو چالی سندھ مدرسۃ الاسلام کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 نوجوان جاں بحق۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاشیں اسپتال منتقل کر دیں، ڈرائیور گرفتار۔ پولیس نے ٹرالر کو تحویل میں لے لیا۔ جاں بحق نوجوانوں کی شناخت زید اور نور کے نام سے ہوئی۔ دونوں دوست لیاری عثمان آباد کے رہائشی تھے۔ سورج کے تیور بگڑنے لگے، ملک میں ہیٹ ویو۔ جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ زائد رہنے کی پیش گوئی۔ بہاولپور، رحمرا خان اور بہاول نگر میں درجہ حرارت 45 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں بھی پارہ 6 سے 8 سینٹی گریڈ زیادہ ہوگا۔ پی ڈی ایم اے کی شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔
ओमान की मेज़बानी में ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। फ़रीक़ैन के दरमियान 2.5 घंटे बिलवास्ता गुफ्तगू। आइंदा हफ्ते फिर मुज़ाकरात के लिए इकट्ठे होने पर इत्तफाक। बातचीत तामीरी और मुस्बत माहौल में हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान के साथ बहुत से पेचीदा मसाइल हैं, हल करने में वक्त लगेगा। मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद वाइट हाउस का रद्द-ए-अमल। मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत अब्बास इराक़ची और अमरीकी वफ़द की क़यादत स्टीव विटकॉफ़ ने की। टैरिफ जंग में अमेरिका को पहली पसपाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से दरामद होने वाले फ़ोन, सुपर कंप्यूटर्स और पुरज़ाजात को नए टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया। अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने नई हिदायतनामा जारी कर दिया। हुक्मनामा चीनी मसनूआत पर 145% टैरिफ आयद करने के बाद जारी किया गया। अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती कशीदगी को कम करने के लिए दोनों अतराफ से मस्बत सोच की ज़रूरत है। अमेरिकी हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की गर्ल्स एजुकेशन के लिए आलमी मुआहदा तश्कील देने की तजवीज़। हर बच्चा स्कूल में दाखिल हो। मरीम नवाज का डिप्लोमेसी फोरम में इनकलाबी विजन। बाहमी इश्तराकार से तालीमी पॉलिसी, तदरीसी हिकमत अमली और फ़रोग़ तालीम के लिए इक़दामात की तजवीज़। मरीम नवाज की तुर्किया की आला यूनिवर्सिटीज़ को पंजाब में कैंपस कायम करने की दावत। तुर्किया से बाहमी शराकतदारी और एक्सचेंज प्रोग्राम से रोशन मुस्तक़बिल की बुनियाद रखेंगे। ऐसा मुस्तक़बिल चाहते हैं जिस पर पाकिस्तान ही नहीं, तुर्किया की आइंदा नस्लें भी फ़ख्र करे। मिलजुल कर तमाम मसाइल का हल निकाल सकते हैं। पंजाब के होनहार स्कॉलरशिप के तहत 50,000 बच्चों को तालीम दी गई। सूबा पंजाब में IT के फ़रोग़ को तरजीह दी जा रही है। अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना के एतराफ़ी बयान ने हुकूमत के दावों का पोल खोल दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने महंगाई और FDR में करप्शन का एतराफ़ कर लिया है। हुकूमत के दावों की हकीकत अवाम के सामने रख दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के बयान पर बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब एक पेज पर नज़र नहीं आते। हुकूमत दावों की बजाय अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करे। भाई हमने कहा कि कैनाल के मामले में जीरो टॉलरेंस, जीरो डिस्कशन। अच्छा शरीफ साहब, आज पीपल्स पार्टी के लिए आईनी ओहदे भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जी। अगर किसी को चाहिए तो हम प्लेट पे वापस पेश करने के तैयार हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि पीपल्स पार्टी को कोई ऑफर नहीं आई है, ठीक है। और अगर जिसने ऑफर करनी है उनको ये पता है, फेडरल गवर्नमेंट को भी ये इल्म है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कैनाल के बारे में बहुत क्लियर है। सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन के वज़ीर आज़म से कैनाल मनसूबा वापस लेने की अपील। कैनाल मनसूबे पर पीपल्स पार्टी कोई समझौता नहीं कर सकती। मामला हल ना हुआ तो आइनी ओहदे प्लेट में रखकर वफाकी हुकूमत को वापस कर देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये कम अकल लोग हैं। कैनाल्स मामले पर नून लीग की जानिब से बयानबाजी पर शर्जील इनाम मेमन का जवाब। नवाज शरीफ की लंदन आमद पर एवनफील्ड के बाहर PTI का एहतजाज। नून लीग के हामी और मुजाहिरीन आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लंदन पुलिस ने PTI के सपोर्टर गुलफाम हुसैन को हिरासत में ले लिया। गुलफाम हुसैन को खुरम भट्ट की शिकायत पर हिरासत में लिया गया। गुलफाम हुसैन ने नवाज शरीफ खानदान को धमकियां दी। खुरम भट्ट का मौक़िफ़, कोई धमकी दी और ना ही गालम गलोच की। गुलफाम हुसैन की वजाहत। पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। हुमायूं खान सेक्रेटरी जनरल, नदीम अफजल चंद सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब। आमना पराचो का बतौर सेक्रेटरी फाइनेंस इंतखाब। PP ओहदेदारों को 4 साल के लिए मुंतखब किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात। चौधरी शुजात हुसैन सदर, चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर मुंतखब। चौधरी शाफी हुसैन का जनरल सेक्रेटरी पंजाब इंतखाब। तारिक हसन मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। तमाम उम्मीदवारान बिला मुकाबला मुंतखब हुए। स्टेज और TV के मारूफ कॉमेडियन जावेद कोडू इंतकाल कर गए।
वो तवील अरसे से अलील और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। जावेद पोडू ने 1980 की दहाई में अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। 150 से ज़ायद फिल्मों, स्टेज ड्रामों और टीवी शोज़ में सलाहियतों के जौहर दिखाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कॉमेडियन जावेद पोडू की राहलत पर इज़हार अफसोस, मरहूम की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। गजा पर इसराइली हमले न रुके, 24 घंटों में 23 फलस्तीनी शहीद, शहदा की मजमूई तादाद 50,912 हो गई। 1,15,981 फलस्तीनी जख्मी। हमास की जवाबी कार्रवाई, इसराइल पर 3 रॉकेट दाग दिए। इसराइल की फलस्तीनियों को गजा फौरी तौर पर खाली करने की धमकी। सेहूनी फौज ने रफा को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया, रास्ते बंद। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ अमरीकी सदर का एक और इक़दाम, फौज को अमरीका मैक्सिको सरहद के साथ विफाकी ज़मीनों का कंट्रोल संभालने का हुक्म। फौज को गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में लेने का हक हासिल होगा। फौज इन ज़मीनों पर सरहदी दीवार की तामीर कर सकेगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा अमरीकी सदर के मोतरफ डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन तनाज़े के नताइज को समझते हैं। मग़रबी ममालिक में ट्रंप के सिवा कोई रहनुमा यूक्रेन मसले की संगीनी से वाकिफ नहीं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में इज़हार ख्याल। शुमाली चीन में तूफानी हवाओं का राज, सैकड़ों परवाज़ें मनसूख, ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल, सैकड़ों दरख्त गिर गए, स्कूल, पार्क, सियाहती और तारीखी मकामात बंद। बीजिंग में निस्फ सदी में पहली बार हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड।